Hi everyone, let's start a new chapter, supply. Before starting the chapter, let us revise some terms. First of all, commodity. Commodity means some item, okay, saman, which has been kept in the market for sale. The supplier supplies the items or commodities to the market, and from the market, the buyers or the customers buy the commodities. Okay, now when we are talking about supply, we are related with the supplier. Okay, the term supply is related with the supplier. Now what is the definition? By supply of any commodity, we mean the amount of commodity. Amount means how much, okay, more or less, basically kamti, offered for sale at any price, okay, in the market. कति कमोडिटी चाहिँ मार्केटमा बेच्नुको लागि राखेको छ, ओके, एउटा दुईटा दसवटा बीसवटा कतिवटा राखेको छ, ओके, द्याट इज व्हाट इज कॉल्ड supply. And if this supply is made by only a single seller, okay, sometimes it so happens that in the market only one supplier supplies certain item, okay, कुनै एउटा बजारमा जस्तै एउटा मात्रै मिठाई दोकान छ अरे, त्यो सिंगल सेलर भयो, ओके, त्यस्तो खालको सप्लाईलाई भन्छ इन्डिभिजुअल सप्लाई. बट इफ देयर आर मेनी स्वीट पार्लर्स, ओके, थुप्रै मिठाई दोकानहरू छ अरे, अनि तिनीहरूले मिठाई सपोज हामीलाई सप्लाई गर्दैछ भने देयर आर मेनी सेलर्स इन द मार्केट, सो द्याट काइन्ड अफ सप्लाई इज व्हाट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई. Now the next term is the law of supply. Okay, the question is, state the law of supply. The law of supply states that the supply of a commodity depends on the price of that commodity in the market. Okay, so supply is directly dependent upon the price. कुनै पनि एउटा सामानको मार्केटमा पुरा डिमान्ड छ भने obviously त्यसको प्राइस बेसी हुन्छ, अनि प्राइस बेसी भयो भनेको के हुन्छ, सप्लायरलाई फाइदा हुन्छ, त्यसले गर्दा उसले बेसी सप्लाई गर्छ, isn't it? So if the price of commodity increases, the quantity of supply also increases. किन थाहा भयो? किनभने कमोडिटीको दाम बेसी छ भने उसलाई नाफा बेसी हुन्छ, त्यसले गर्दा बेसी सप्लाई गर्छ. And vice versa भनेको just the opposite. Okay, if the price of the commodity is less, then supply will also be less. Okay, that is what is the law of supply. Okay, supply directly depends upon the price of the commodity. Now the next thing is, now we will learn about the factors that determine supply. Okay, कुन factors मा चाहिँ supply depend गर्छ, that is what we are going to learn. Okay, so there are many factors on which supply depends. The first factor is price of commodity. Okay, if the price of the commodity increases, market मा commodity को दाम बेसी भयो भने के हुन्छ, फर्म्स भनेको companies ले, factories ले, they will produce more goods, commodities बेसी बनाउँछ अनि बेच्छ, यानी सप्लाई गर्छ, किन उसलाई बेसी नाफा हुन्छ, in order to maximize the profit. Okay, so price of the commodity market मा जति बेसी सप्लाई पनि उति बेसी हुन्छ. Okay, यो त law of supply पनि ले पनि त्यसै भन्छ. The second factor is price of related goods. Okay, related goods भनेको चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै खालको सामान. Okay, जस्तै फर इक्जाम्पल दुईटा सामान छ अरे, एउटा रेनकोट छ अरे, पहिला रेनी सिजनमा रेनकोट पुरा चल्दैछ अरे, अनि रेनकोट चल्दै थियो अरे अनि रेनकोटको बदलामा छाता निक्ल्यो अरे सपोज. ओके, त्यो सब्स्टिट्युट भयो के छाता, रेनकोटको सब्स्टिट्युट छाता भयो, अम्ब्रेला भयो. ओके, अनि सब्स्टिट्युट कमोडिटिजको प्राइस चाहिँ इफ इट राइजेस, सपोज रेनकोटको भन्दा छाताको दाम बेसी भयो अरे मार्केटमा. ओके, छाताको डिमान्ड बेसी भयो अरे, सजिलो हुन्छ भनेर, एन्ड देन छाताको दाम मार्केटमा बेसी बढ्यो भने सप्लायरलाई के फाइदा हुन्छ, रेनकोट बेच्नु फाइदा हुन्छ कि अम्ब्रेला बेच्नु? अभियसली अम्ब्रेला बेच्नु. त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ, रेनकोट कम्पनीजहरूले रेनकोट बेसी नबनाएर
उनीहरूले पनि सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट यानी अम्ब्रेला नै प्रड्युस गरेर मार्केटमा सप्लाई गर्छ किनभने अम्ब्रेलामा उनीहरूलाई बेसी फाइदा हुन्छ ओके सो द्याट इज वाट इज अल अबाउट एन्ड द कस्ट अफ प्रोडक्सन कुनै पनि सामान बनाउनुको लागि जति सस्तो पर्यो उति बेसी बनाउन सक्छ उति बेसी सप्लाई हुन्छ isn't it? So if the cost of production of the commodity is high, the supply of commodity is less. बनाउने दाम बेसी पर्यो भने सप्लाई कम्ती हुन्छ कुनै पनि सामान बनाउने दाम कम्ती पर्यो भने सप्लाई बेसी हुन्छ ओके एन्ड द नम्बर 4th फ्याक्टर इज डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन ओके एउटा जग्गामा बनाउँछ अनि अर्को जग्गामा लगेर बेच्नुपर्छ अब यो जग्गादेखिको त्यो जग्गासम्म लानुको लागि either you need railways or roadways or airways या waterways हैन सो ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन सस्तो पर्यो भने बेसी सप्लाई हुन सक्छ ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन महँगो पर्यो भने कम्ती सप्लाई हुन्छ isn't it so the cheaper the cost of transport and communication सामानलाई एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा लानु ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि पैसा कम्ती लाग्यो भने सप्लाई विल बी मोर अनि ट्रान्सपोर्टको पैसा खर्च बेसी लाग्यो भने सप्लाई विल बी लेस ओके